तोमेलन तेकान केविलो तमिळमध्ये देवलो तिसरे सामायलांतलो जीवन जालो सर्गान सडलो सर्वपुत्र उज्या बसला तेंदान जेन मेल्यांचे मनुष्य भरून घेतलो सत्मंता पवित्रात्मा कातोलिक पवित्र सभे भक्त सेक्तार पत्क्यांच्या पक्षाने कुडीचे जीवन पावन आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. नमान मेरे कट पेन मरले ले समझिए संग दास श्रेम तेर तू सदैव सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरले ले समझिए संग दास श्रेम तेर तू सदैव सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरले ले समझिए संग दास श्रेम तेर तू सदैव सदैव पाल जो कि शेंजी जो महिमा बापा के पिता आणि पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमी नियाळटा प्रत्येक जाण आमी नियाळया दुखीचे मिस्तर पयलो मिस्तर समजेचो म्हळ्यार मागतना रगत गमेता हो मिस्तर आमी मिटोवन या सगळ्या आमच्या पवित्र सभे खातीर कातोलीक पवित्र सभे खातीर पाप साहेबा खातीर सगळ्या याजकांक धार्मिकां खातीर बिस्पार जेफ आनी कार्डिनल्स हांचे सगळ्या समर्पण कर दिवया. मंगळूर DSS समर्पण कर दिवन मागया आमच्या बिस्पा खातीर मागया आनी विन्सेंटायन सभे खातीर प्रत्येक जावन खंय पुरा रितीर मंदिरां आसात सगळ्या संवसारांत त्या सगळ्या रितीर मंदिरांक समर्पण कर दिवन देवाची काकुळटानी कृपा एकल्याच्या जिवितांत मेळच्या खातीर आनी पवित्र सभा नव्या दिशेन येवच्या खातीर आनी हें सेंटर हांगा ह्या सेंटरांत एक रेसिडेन्शियल रितीर जावचे बरी हाका जायली बिल्डींग हाका जायले स्पॉन्सर्स देवान फावो करच्या खातीर आमी विशेष तरान ह्या वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता संवसारांत जावं. नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो नमान मेरे कट पेन मरलेले यीशु तुझे संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो कि शेंजी जो महिमा बापा के पिता आणि पवित्र आत्म्या हे म्हज्या जेजू आमचे पथकाम कामुक्ष हेम कडे चौजांतले आमकां निवार समेस्त आत्म्या सदकंज काकुलचे गरज असलेल्या सरकार वन पावय. दुसरा मिस्तर समजेचो कांबा बद्दल चरबद्यांनी मारता तो मिस्तर आमी भेटून दिया आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर सगळे राष्ट्र समर्पण कर दिवया. ह्या पवित्र आमच्या पवित्र सभा जायते कडेन आमच्या राष्ट्रांत ते हांगा समस्यांनी उपजून हे सगळे समस्या भेटून दिवया. देवाचे काकुलतांनी कृपा मागया सगळे राज्यकारणी फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत परिवर्तन जावचे खातीर आमच्या दुर्बळ्या लोकांक भारत देशांत गंजवान नासता असल्या सगळ्या लोकांक जाय जाल्ली सवलत तांणी दिवच्या खातीर आनी कश्टांत असल्या लोकांची दुखां पुसच्या खातीर असले सरकार आमच्या मुखल्या दिसांनी आमकां मेळूं दी आनी प्रत्येक जाण मेयांत आमच्या कर्नाटकान जावं चॅलिसांव बऱ्या तरेन जावच्या खातीर
एक बरो सरकार आमकां हांगा मेळच्या खातीर आमी विशेशतरा मागया. देवाची काकुलतानी कृपा आमच्या प्रत्येक जाणा भारत राष्ट्राचेर आनी खंय पुरा देवाचे उतार परगट करून घडकळे आसात गे ते सगळे तुटून पडच्या खातीर आनी भारत राष्ट्रांत असले सगळे रितीर सेंटरां बऱ्या तरेन चलोवन वरच्या खातीर जाय आसले कृपा आदार सरेस्पर देव समेस्तांक लाभोवन दी आनी सगळे आमच्या भारत राष्ट्रांत शांती समाधान माय माग एकवट हे सगळे देव फावो करून दी म्हणून आमी ह्या वेळार आमी मागया. आमचो दिसभर ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंत मर्यादावाच्या महिमा आपल्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. दिसादी दिसात आनी सदां सर्वत. आमेन. एम जाजेचो आमचे वतकाम कामक्षी एम कडे जावजांतले आमकां निवार सुमेश तत्म्याक सरकांत या काकुलचे ती गरज असलेल्या सरकारवन पावय. तिसरो मिस्तर समजा मस्तकार कंठ समकर संस्थितात हो मिस्तर आमी मेटोवन दी आमच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर मागया. सगळीं भुरगीं युवजनां तांचो फुडार बरो जावच्या खातीर तांचें एज्युकेशन सगळें बऱ्या तरेन जावच्या खातीर वायट संवयांक वळख जाल्ल्या सगळ्या प्रदेक जावन तांच्या वायट संवयेंतल्यान देवान तांकां सुटका दिवच्या खातीर देवाची काकुलतानी कृपा त्या युवजनाचेर मागया. रंजीत म्हणल्या एका भुरग्या खातीर मागया तो आवय बापाय तावन पयस गेला आजुनूय तांची खबर येतना मस्त ताची आवय रडती आसा. त्या रंजीत खंय आसल्यार फाटीं आपल्या आवय थंय फाटीं येवच्या खातीर तांच्या कुटुंबा फाटीं येवच्या खातीर मागया. असलीं जायतीं युवजनां आज वायट संवयांक वळख जावन आनी मिडियाक वळख जावन आपलें जिवीत सगळें पाड करून घेतलां. असल्या सगळ्या भुरग्यांक युवजनां खातीर मागया आनी सगळ्या युवजनांनी आपलो फुडार बऱ्या तरेन जिवंक जाली कृपा आदार सरेस्पर देव हर एका युवजनांक फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेली आमकां शिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तळणी पडोवन दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. नमान मेरे कृपेन मरलेले समझी ये संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन मरलेले समझी ये संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन मरलेले समझी ये संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पाल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन मरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन मरलेले समझिए संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जो शेंजीचो
नमान मरे कटपन मरलेले समती ये संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जोग शेंजीचो नमान मरे कटपन मरलेले समती ये संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जोग शेंजीचो नमान मरे कटपन मरलेले समती ये संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जोग शेंजीचो नमान मरे कटपन मरलेले समती ये संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जोग शेंजीचो नमान मरे कटपन मरलेले समती ये संगता श्रेम ते तू सदैव आणि सदैव फॉल जोग शेंजीचो माई माँ बापा कने पिता कने पवित्र आत्म्या एम जा जिसु आमचे पतकाम कामक्षी एम कडे चावजांतल्या आमकां स्मेस्त आत्म्याक सरकांच्या काकुलचे ती गरज असलेल्या सरकारवन पावय सौत मिस्तेर समजे जो कालर पडतना कुरीस फोन येता हो आमी मागया प्रत्येक आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर भेटून दिया तुमच्या कुटुंबाचे सगळें कितें गरजो आसा तें समर्पण करून दिवन मागा हर एक आज ह्या रेतीर मंदिराक येवच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी सगळ्या क्रिस्ती कुटुंबा खातीर मागया देवाची काकुलतानी करपारी एका क्रिस्ती कुटुंबान येवच्या खातीर माय माग एकवट आनी कुटुंबांत एकामेका बक्षाने एकामेका सोडदोड मागण्याचो स्पिरीत हे सगळे हर एका कुटुंबाक मेळोवन दी आनी खंयच्याय वायटाक सांपड आसलीं सगळीं कुटुंबां देवाच्या काकुलतेन सुडका जावन काण घेवन दीत आनी सगळ्या कुटुंबांनी आशिर्वाद येवन दी म्हणून मागया नमान मरी आमचो दिसभर ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आमकां शेतां तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवारा आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवन मरिया देवाच्यो माय माँ बापयां खातीर विनंतीकार आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन स्वाधीन दुसोत आनी सदां सर्वता आमेन एम जा जेजू आमचे वतकाम कामक्षी एम कडे चावजांतल्या आमकां निवार समस्त आत्म्यांक सरकन जे काकुलचे ती गरज आसल्या सरकार वन पावय पांचवो मिस्तर समजे जो कुर्सरूंक पळोवन आपल्या माय मुखार प्राण करता हो मिस्तर मे भेटेन सगळ्या पिडेस्तां खातीर सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिया हांव सांगा रेतेरे गोंयच्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर तुमचे थंय कसली पिडा शिडा आसा जाल्यार सगळी समर्पण कर दिवन मागया ह्या वेळार हर एक आस्पत्रेन आसल्या पिडेस्तां खातीर कॅन्सर पिडेस्तां खातीर आनी प्रत्येक जावन किडनी फेलियर जावन डायलिसीस जावच्या सर कुटुंबा खातीर मागया आनी विशेश जावन अलेपूर आनी अनंत्या नांव नातलेले पिडा जायते लोक दोस्ती आसा एक बहीण फ्रांसीस पिंटाची आवय आस्पत्रेंत आसा मतीन तिची किडनी प्रत्येक जावन क्रिएटीन लेवल चड जालां हार्टाचे प्रॉब्लेम आसात हे सगळे बऱ्या तरेन जावच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आज कोण पुरा
आमकां यूट्यूब चॅनलार डायरेक्ट लायव्हार आसात जायतीं जाणां तांच्या सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार आमी सकट मागया. तांच्याय कुटुंबा खातीर आमचीं कुटुंबां सगळीं भेटोवन दिवन सगळे आमी उबे रावया आनी ಓಕನ್ ಆಮಿ ಬೇಟೆನಿಯ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ काकुलतीचे नमन आमच्या जीवन मृतन भरोशा तुका मिला वृत्तांबर देश बाळका त्यांच्या कन्नड असताना अस्कार उस्कासन माहिती करादान करता तो तमशे शिकायता तू काकुलचे दळे आमचेर भरती आणि या प्रतिष्ठा प्रणतले सदैव फॉलचे जोगम कांदके हे दाळी मगाळे दिली व्यंकार मरी भाग्यवंती देवाची महिमा सौतून अधिकार. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे स्तोत्र, येशुवे वंदन, येशुवे आराधना, Hallelujah, 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 hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Veerabare kalavrega Shandar vere karvale kale Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord Jesus, praise you Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, hallelujah, 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 Praise the Lord, praise the Lord. ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಾತ ಅವರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರು ಕರೆದಾತ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾತ ಅವನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೇವರ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಭಾಷಾವರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೇನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಚಪ್ಪಳೆ ದೊಡ್ಡುತ್ತಾ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈ
ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ಓ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ಓ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ಓ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನದೇಸಯ್ಯ, ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೆ ಓ ಏಸಯ್ಯ. ನೀನಿರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶೂನ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶೂನ್ಯ. ನೀನಿರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶೂನ್ಯ, ನೀನಿರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಪರಿಶೂನ್ಯ. ನೀನಿರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹರುಷಾನಂದ, ನೀನಿರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹರುಷ ನನ್ನ. ನೀನಿರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹರುಷಾನಂದ, ನೀನಿರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹರುಷ ನನ್ನ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ, ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. 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 ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನಿನಗಿಂತ ದೇವರು ಬೇರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವೇನಯ್ಯ. ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. 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 ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನದಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಡೋಣ. ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಈ ದೀನನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ.
ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 ಯೇಸುವೇ hallelujah, hallelujah, ಕೋರಿರೆ ಬಾಬಾ 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 ಶಂಕರ ಬರೆ ಕರ hallelujah, hallelujah, ವೀರಮ ಬರೆ ಕರ ಶಂಕರ ಬರೆ ಕರ ಬಲೆ ಕರ ಜೀಸಸ್. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Let your fire flow, Lord Jesus. Waraka baba 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 hira. Rokalamre saka shira laka baba. Shandar bare karbale rekalamre daga 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 daga. Pura laka baba baba hira laka baba baba. Shandar bare karbale rekalamre daga baba baba. Waraka baba 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 baba. Oh ramashada daga daga daga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pura baba 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 baba. Oh shada daga daga daga. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಭಿಷೇಕ ವರಕ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಈಗ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕೊಡುವ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ. ಈ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ಈಗಲೇ ದಾವೆ ಸೈಡಿನ ಪಂಕ್ಟಾಜ ಸಕೆಲಂಗ ಮಸ್ತು ದೂಕಸ ದೇಕ್ ಪಾಯಿ ಸಗಲೆ ಓಡಲೆ ಬರಿಸತ್ತು ಅಸ್ಲೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಿಸು ಆಪೋಡ್ತೀಯ ಸ ಗೂಣ್ ಕರ್ತೀಯ ಸ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈಗ ದೇವರು ಈಗ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉವರಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹೀರಲಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೋಖಲ ಬರೆ ದಗ 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 ದಗ. The mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. Uvaraka baba hೀರಲಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. ಹೀರಮ ಬರೆ ಕಲಬರೆ ದಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ Jesus. The mighty God anointed us with your fire, Lord Jesus. Uvaraka baba 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 Jesus Jesus Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಹೀರಲಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ Jesus Jesus Jesus. Mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. ಹೀರಮ ಬರೆ ಕಲಬರೆ ದಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Uvaraka baba baba ಹೀರಲಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ Jesus Jesus. Hallelujah, hallelujah. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಗದ ತಕರಾರಿದೆ, ಜಾಗೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ನೋವು ಉಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಜಾಗದ ತಕರಾರಿದೆ, ಜಾಗೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ನಸ್ತಾನ ಕಸ್ತಾನ ಸ ಎಕ್ಕುಟಾಮ್ ತನಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕರ್ತಾ ಜೇಸು. ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜಾಗದ ತಕರಾರು, ಜಾಗೇಜ समस्या या खंयच्या डॉक्युमेंट्स समस्या ह्या वेळार जेजू आपडते आसा. जेजू आपडते तुमचे डॉक्युमेंट्स खंय पुरा हेल्ड अप जाल्यात पळय ते सगळे रिलीज करता जेजू. ह्या म्हयन्यान तुमचे ते डॉक्युमेंट्स मेळटा, तुमच्या हातान मेळटा डॉक्युमेंट्स सगळे तुमच्या हातान मेळटा डॉक्युमेंट्स. कोणाक असले समस्या जाल्यार डॉक्युमेंट्स रिलीज करूंक मागा ह्या वेळार. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira bare khalabare daga shandar bare karbala rekal Jesus. Thank you Lord Jesus, praise the Lord, glory glory glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hira bare khalabare daga shandar bare karbala. Hira bare khalabare daga shandar bare karbala rekal Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hira bare khalabare daga shandar bare karbala rekal Jesus.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಿನ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಿನ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. रॉड असे एकल्या कोणाकी तुमच्या कुटुंबात कोणी मागता जावंक पुरो तुम्ही ॲक्सिडेंट जावन जावंक पुरो तो तरणाटो या कोणी जावं दी त्याच्या पांयांक रॉड घाल्ले आसा. तेजू एक दर्शन दाखयता त्याच्या पांयाक सर्जरी जाल्ली आसा, रॉड घाल्ले आसा. असले ताका करेक्ट चलोवंक जायना. असले एका जेजू आपडटा आनी ताका गूण करता आनी मुखार तो खंयची प्रॉब्लेम नासतना चलता. ताणें ड्रायव्ह करूंक ताका सगळी देवाची कृपा दिता. त्या ಪಾಯಕ್ಕೆ ದೇವನ एक ಬಾಲ್ ದಿವಂಚೆ ದಕ್ಕೈತಾ. ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ. ದೇವರು ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆಯದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಏನು ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ನಡೆಯಲು ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡೆಯಲು ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, 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 thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ, ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುವ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದ ಅನುಭವ. ಹೀರ ಬಾಬಾ ರಖಲ ಬರದಾಗ ಶೀಖಲ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರ ಕರಬಲ ರಖಲ ಚೀಸ ದ ಮೈಟಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಓರೆ ಕಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹೀರಲ ಕಬಾಬಾ ಶೀರಲ ಕಬಾಬಾ ಶಂದರ ಬರ ಕರಬಲ ರಖಲ ಚೀಸ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಗಣಪಡಿಸೋಣ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈರ ಬಾಬಾ ಬರ ಕಲ ಚೀಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಓಹೋ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓಹೋ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ.
ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. 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 ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಓಹೋ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ದೂಷಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು. ಓಹೋ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ.
ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ದೂರವಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ದೇವರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ. ದೇವರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ. ದೇವರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ. ದೇವರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ದೇವರಾಲಯ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Worship you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಕೊನಿ ಜಾಗ ಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಗರ್ತ್ಯಾಸ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾರದ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೋ कानगे प्रयत्न करची कोणी आसात की घर बांधूंक या खंयच्याय जागो या तुमचे इन्वेस्ट करूंक पयशे कोणी जागो काणगे ते आसतल्यार ಬರೋ ಜಾಗೋ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗೋ ದಕ್ಕೈತೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ,
ನೀರಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಒಂದು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾದರೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಗಂಡ ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಂದು ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಆ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಗಂಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅಂಥವ್ರು ಯಾರದ್ದು ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಂಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅಂಥವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅಂಥವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ಆಗಬಹುದು, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಡೋಣ, ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದವರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇವತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾವಿದೆ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಹಲೋ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಆಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿ ಆದರೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ರೋಗ ಒಂದೇ, ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ರೋಗ ಒಂದೇ ಅದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮೊಣಕಾಲು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಆಡಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿದೆ. ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ಇವ್ರದ್ದು? ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬ್ರದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11ವರೆಗೆ ಬಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 11ವರೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್, ಕೆಂಪು ಬೋರ್ಡ್ ಬಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ ಸಿರಿಲ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೋಟ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ರದರಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ರದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ಬೇಗ ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ 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 ಓರೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬರೆ ಕಲವರೆ ದೇವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Ira babere kala babere Chandar bare kara babere kala Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise you Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Ira babere kala Chandar bare kara babere kala babere Shira laga baba Chandar bare kara babere kala Jesus. The mighty God anoint us with your fire Lord. Ware kaba baba 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 Ira babere kala babere Chandar bare kara babere kala Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise you Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಒಂದು ಕಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತ ಸಕಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഗട്ടിയാക്കി ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. 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 Hallelujah. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മിൽ ആരിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കരുത്. ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ഒരു മനുഷ്യനിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കരുത്. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ഭാര്യയിലോ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲೋ, ഗണ്ടനിലോ ಗಂಡನಲ್ಲೋ, അപ്പ അമ്മയിലോ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಮೇಲೋ, മക്കളിലോ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೋ, ആരിലും നിങ്ങളൊരു പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കരുത്. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇಡಬಾರದು. പ്രതീക്ഷ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും. ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಖಂಡಿತ. മാതാപിതാക്കള് ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച് ತುಂಬಾ ದುಡಿದು, ഒത്തിരി കണക്കുകൾ കൂട്ടി ತುಂಬಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ നന്നായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಹ ಸೇವಿಸದೆ മക്കൾക്കായിട്ട് പലപ്പോഴും സമ്പത്ത് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കും. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. നല്ല ഭക്ഷണം വേണേ കഴിക്കാം, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. അതുപോലും തിന്നാതെ ಅದು ಸಹ ತಿನ್ನದೆ സമ്പത്ത് മക്കൾക്കായി ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. എന്നിട്ട് ಆಮೇಲೆ ഒരു 10-60 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ಒಂದು 50-60 ವರ್ಷಗಳಾಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. കാരണ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് ആരും തരത്തില്ല. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವುದು ಡೌಟ್. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ വെറുതെ ഈ മത്തിയും അയലയും വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കാതെ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ, വല്ല അഞ്ചലോ ആവോലിയോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം. ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಮೀನುಗಳು, ಅಂಜಲ್, ಆವೋಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮೀನುಗಳು വല്ലപ്പോഴും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಬೇಕು. നല്ല ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുക. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತಿನ್ಬೇಕು. വല്ലപ്പോഴും ഒരു ടാക്സിയൊക്കെ വിളിച്ച് ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ഒന്ന് സെന്റ് ലോറൻസ് പള്ളിയിലോ വേളാങ്കണ്ണിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുക. ಒಂದು ಟೂರ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಗೋ ವೇಳಾಂಕಣ್ಣಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೋಗುದು. ഈ ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും പോകാതെ, ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും സമ്പാദിച്ച് വെക്കരുത്. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ. പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിക്കരുത്. ಹಸಿದು ನೀವು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬೇಡಿ. ಕಾರಣ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ ആരും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടാവും. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കാശ് വേണം, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, പക്ഷെ നിങ്ങളെ വേണ്ടാണ്ടാവും. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. മരുന്ന് പോലും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായി തീരും. ಔಷಧಿ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. മരുന്നിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട്. ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು ಇವತ್ತು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ದಾಹ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. അതുപോലും മക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. ಅದು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, കാശുണ്ട്. ಅವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಏನಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ದುಡ್ಡೆല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൊടുക്കത്തില്ല. ಆದರೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ച് പഠിക്കണം. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ഈ പഴയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ജീവിച്ചു പോകാതെ, ನೋಡಿ, ಹಳೆಯ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, അതൊക്കെ മാറ്റി ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ നല്ല ಒಳ್ಳೆ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുക. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ, വല്ലപ്പോഴും നല്ല സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുളിക്കുക. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಬೂನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಸಹ ಮಾಡಿ, ഇച്ചിരി പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുക. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. മക്കൾക്കായി എല്ലാം കരുതി വെക്കരുത്. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ആരിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദുഃഖം തരും. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖವೇ ತಂದು ಕೊಡುವ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയിലോ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲೋ പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്. ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಇಡುವುದು ಬೇಡ.
ഭർത്താവ് ഭാര്യയിലും പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡುವುದು. അല്ലെ മക്കളിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವುದು. അല്ലെ മാതാപിതാക്കളിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത്. ತಾಯಿಯಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ. നമ്മൾ പിന്നെ ദുഃഖിക്കും. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പലരുടെ ബെഡ്റൂമിലെ നിലവിളികൾ ഉയർന്നത് കാണാം. ಹಲವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗುಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಕಾಣಬಹುದು. ആരും മനസ്സിലാക്കാനില്ല. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. കിടപ്പുമുറിയിലെ, ಅವರ ಹಾಸಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, പല കിച്ചൺ അടുക്കളയിലെ ಕೆಲವು ಕಿಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ആ അമ്മമാരുടെ നിലവിളി കാണാം. ತಾಯಿಂದರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ജോലി സ്ഥലത്ത് ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಕೃಷಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. സങ്കടം പറയാൻ ആരുമില്ല. ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ദുഃഖം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരില്ല. ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ചില അമ്മമാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് അവരുടെ വേദനയുണ്ട്. ಕೆಲವು ತಾಯಿಂದರ ಅವರ ವೇದನೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದುದರಿಂದ സങ്കീർത്തനം 56:8 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 56:8 എന്റെ അലച്ചിലുകൾ അവിടുന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಅಲಮಾರಿತನದ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. എന്റെ അലച്ചിലുകൾ അവിടുന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಅಲಮಾರಿತನದ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. അലമാരിത്തന. എന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ അവിടുന്ന് ശേഖരിച്ചു ನನ್ನ വെട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണീರನ್ನು ತುಂಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲಿ. അവ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ. ಅದರ ಕತೆ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. നമുക്ക് ഈ വചനം നേരിട്ട് പറയാം. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 56ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿತನದ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿರುವೆ ನಿನ್ನಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಡು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲಿ. ಅದರ ಕತೆ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. അപ്പൊ എന്റെ അലച്ചിലുകൾ അവിടുന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿತನವನ್ನು ಆತ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തില്, ಮನುಷ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ അവന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണി ഒരു ദൈവം, ಆತನ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಲೆಮಾರಿತನ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ದೇವರು വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇല്ല. ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ വേറെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. നിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ അവിടുന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆತ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ അവിടുന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ കണ്ണുനീര്, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು, ചിലർ എത്രയോ കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ എത്രയോ നാളുകളായി ബെഡ്റൂമിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ತಾಯಿಂದಿರು. അത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ಅದು ಈ ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനോട് വഴക്ക് കൂടിയിട്ട് ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಡಿ ആ ജഗളം മൂത്തിട്ട് ಆ ಜಗಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ഭാര്യ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവ് കാത്തിരുന്നു. ಈ ಹೆಂಡತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತ್ರು. ഒരേ ബെഡ കിടക്കുകയാണ്. ಒಂದೇ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ഭാര്യ ഉറങ്ങിയില്ല. ಆದರೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടാനായിട്ട് ഒരു അരുവെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಈ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോ, ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ഭാര്യ അറിയാതെ ഇയാൾ പോയി. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಗಿ, ಗಂಡ ಹೋಗಿ അരുവ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ಈ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ഭാര്യയ്ക്കോട് ഒരൊറ്റ വെട്ടാണ്. ಈ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯಿತು. പക്ഷെ ഭാര്യ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ಆದರೆ ಈ ಹೆಂಡತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. അവൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. അവൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. ಅವಳು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ എന്റെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്നു അവൾ വിചാരിച്ചു. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತಾನೆಂತ ಅವಳು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಳು. അവൾ എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തടുത്തു. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ആ വെട്ട് കൊണ്ടത് കൈക്കിട്ടാണ്. ಆ ಕಡಿತದ್ದು ಕೈಗೆ ಬಿತ್ತು. ആ കൈ കണ്ടിച്ചു പോയി. ಆ ಕೈ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. ആ സ്ത്രീയെ അച്ഛൻ കാണാനിടയായി. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಡೆ ಬಂತು.
അപ്പം എന്തോരം നിലവിളികൾ ആ ബെഡ്റൂമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂಗು ಆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, നിന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಬುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿ. നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ഒരു കുടുംബ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നു. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നതാ. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು. ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഒരു അച്ഛനാണ്. ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾದ ഒരു ഗുരുകളാണ്. ಗುರುಗಳು. ആ ഗുരുകളും ഉണ്ട് കൂടെ. ಆ ಗುರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. പിന്നെ പെങ്ങന്മാർ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ಅವರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ತಂಗಿ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು. എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാൻ കാരണം ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ഈ അമ്മയ്ക്ക് ಈ ತಾಯಿಗೆ ഒത്തിരി നാളുകളായി നടുവേദനയുണ്ട്. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು. ആ നടുവേദനയ്ക്ക് 4 ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಒಂದು 4-5 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഡോക്ടർമാർ പറയണ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറയണം. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര നടുവേദന. ಆದರೆ ಈ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് നടുവേദനയല്ല, ಈ ತಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಲ್ಲ, അമ്മയ്ക്കൊരു മാനസിക രോഗമാണെന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 2 പെമ്മക്കളും പറയുന്നു, ಈ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು, ഈ ഒരു ഗുരുകളും പറയുന്നു. ಈ ಗುರುಗಳಾದ ಮಗ ಸಹ ಹೇಳೋದು ಅದೇ. ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ, അത് ഗുരുകളാണ്. ಮಗ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳೋದು. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്നാണ് ഇവര് കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ಇವರು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് വന്നത്. ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. സൈക്കോ സൊമാറ്റിക് രോഗം, മാനസിക രോഗം, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ഇനി ഒരു ആശുപത്രിയുടെ കൊണ്ടുപോകും. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് അന്തിമ തീരുമാനമായി അടുത്തൊരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ചെക്കപ്പ് നടത്തി. ಹಾಗೆ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ചെക്കപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത്, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು, അമ്മയുടെ ഈ നട്ടലിന്, ಈ ತಾಯಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, അതിന് TB ആണ്, ക്ഷയരോഗമാണ്. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ. അതിൻ്റെ വേദനയാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക്. ಅದರ ವೇದನೆ ಈ ತಾಯಿಗೆ. പക്ഷെ ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ, ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ತನಕ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായി 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ഈ അമ്മ എന്തോരം കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ಈ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದನೇದಾಗಿ തായി ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. സ്വന്തം മകനൊരു അച്ഛനുണ്ട്, അച്ഛന് പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ಸ್ವಂತ ಮಗ ಗುರುಗಳೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ഒക്കെ മാനസിക രോഗം എന്നാ പറയുന്നത്. ತಾಯಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುದು. പക്ഷേ ಆದರೆ നമ്മുടെ വേദനയും രോഗവും കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ವೇದನೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಬ್ಬರು ದೇವನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, നിന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಬುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. മാത്രമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, അത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅದನ್ನು ಜೀವದ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. നിന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും വ്യർത്ഥമാകുകയില്ല. ನೀನು ಸುರಿಸುವ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಸಹ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം ഏറ്റു ചെല്ലാം. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿತನದ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿರುವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತುಂಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕತೆ ಬರೆದಿಯಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ.
ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം സംഖ്യാകാണ്ഡ 17-ാം അധ്യായം 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ സംഖ്യ 17 ಸಂಖ್ಯಾ 17 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 5ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ്റെ വടി തളിർക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പെറുവെറുപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 17 ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯಗಳು 5. ವಾಕ್ಯಗಳು 5 ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾ. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೋ ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಗೊಣಗುವುದು ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മകനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിർക്കും, ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೋ ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು, അങ്ങനെ ಹಾಗೆ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പെറുവെറുപ്പ് ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಗೊಣಗುವುದು ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ನೋಡಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. എന്താണ് ആ ചരിത്രം? ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು? ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത മോശ. ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೋಸಸ್. ആ മോസസ് ദൈവത്തെ ദർശിച്ച മോശ. ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಮೋಸಸ್. ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു. ದೇವರು ಮೋಸಸ್ಸನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. തന്റെ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ತನ್ನ ಜನತೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജനതയ്ക്ക് ಹೀಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜನತೆಯನ್ನು ദൈവം 10 കൽപ്പനകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ದೇವರು 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ഈ 10 കൽപ്പനകൾ എഴുതി ಈ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು മോശയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ಮೋಸೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. മോശ മലമുകളിലാണ്. ಈ ಮೋಸಸ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, മലമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മോശ, ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮೋಸಸ್, ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ದೇವರು ಮೋಸಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. താഴെ ಕೆಳಗಡೆ മലയുടെ താഴ്വരയിലെ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ഇസ്രായേൽ ಮಕ್ಕಳು കുറെ നേരമായി മോശ അന്വേഷിക്കുന്നു. ಅನೇಕ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಮೋಸೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയ മോശയെ കാണാനില്ല. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತಹ ಮೋಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. അവര് പറയുകയാണ്, ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മോശ മലമുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നില്ല. ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಮೋಸಸ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. അതുകൊണ്ട് ಹಾಗೆ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. അവരൊരു നേതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. അങ്ങനെയാണ് അഹറോൻ വരുന്നത്. ಹಾಗೆ ಅಹರೋನ್ ಬರುವಂತದ್ದು. അവര് തീരുമാനിച്ചു. ಅವರು ಹೀಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. അതെ, അഹറോൻ പറഞ്ഞു, ಈ ಅಹರೋನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, നിങ്ങളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഊരുക. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാര് കാതിൽ കുണുക്കൊക്കെ ഇടും. ಈ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಬರೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪದ್ದು. നിങ്ങൾ ചെറിയ കമ്മല ഇടുള്ളൂ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಹಾಕುದು. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാര് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കുണുക്കല്ല ഇടും. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವುದು. ಅದು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕುಣುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ഒരു ದೊಡ್ಡ റൗണ്ടിലുള്ള ತುಂಬಾ ರೌಂಡ್ ಒಂದು അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷൻ ആണ്. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ഇതൊക്കെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുള്ള കാര്യമാണ്. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. അതെല്ലാം ഊരി, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ. അത് കമ്മല് നെക്ലേസ് എല്ലാം ഊരിയിട്ട് ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ. അവരെല്ലാം കൂടെ സ്വർണ്ണം എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഉരുക്കി. ಹಾಗೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ അവരെന്നിട്ടൊരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎತ್ತುವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. എന്നിട്ട് ആ കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಈ ಎತ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ദൈവം ഇത് മോളിൽ നിന്ന് കണ്ടു. ದೇವರು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೇಲಿಂದ. ദൈവം പറഞ്ഞു, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು,
എന്റെ ജനം തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜನತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. അവര് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കും, ಅವರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി ನೋಡಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ അവർ അതിനെ ആരാധിക്കുക. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ട് മോശ, ಹಾಗೆ ಮೋಸಸ್, നീ വേഗം താഴേക്ക് ചെല്ലേ, ನೀನು ಬೇಗನೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റ്. ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. മോശ പറഞ്ഞു, ಮೋಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ദൈവമേ ದೇವರೇ, അങ്ങ് അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത്. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. എത്രയോ വലിയ കരുതലോടെയാണ് അങ്ങ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത്, ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, എത്രയോ കരുണ കാണിച്ചാണ് അവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ಎಷ್ಟೋ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪಿರುವಂತದ್ದು. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലരുത്. ಆದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. ഞാൻ ചെന്ന് അവരോട് പറയാം. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅವರಲ್ಲಿ. മോശ ഉടനെ മലമുകളിൽ താഴെ ഇറങ്ങി ಹಾಗೆ ಮೋಸಸ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು താഴെ നോക്കിയപ്പോ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ഇസ്രായേൽ മക്കള് സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹത്തെ കാളക്കൂട്ടി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. മോശയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ಮೋಸಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. മോശ കോപം കൊണ്ട് പല്ല് ഞെരിച്ചു. ಮೋಸಸ್ ಅಲ್ಲು ಕಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದ. കൊണ്ടുവന്ന ഈ പലക അത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ನೋಡಿ, ತಂದಂತಹ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಹಲಗೆಯನ್ನೇ ಒಡೆದಾಕ್ತಾನೆ. ഈ 10 കൽപ്പനയുടെ ആജ്ഞ പൊട്ടിച്ചു ಈ കളഞ്ഞു. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಒಡೆದಾಕುತ್ತಾನೆ. മോശ അവരോട് കോപിച്ചു. ಮೋಸಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ. അങ്ങനെ പറ്റി വിഷമിച്ചിരിക്കുക. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಮಯ. മോശ പറഞ്ഞു, ಮೋಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿ, നിങ്ങളിൽ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ. ಯೆಹೋವನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. നിങ്ങളിൽ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാറി നിൽക്കട്ടെ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളല്ലേ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಭಾಗದವರೇ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು, നിങ്ങൾ 12 ഗോത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 12 ಗೋತ್ರಗಳಿವೆ. 12 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് 12 ഗോത്ര തലവന്മാരുണ്ട്. 12 ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ 12 ಅದರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಂದಿರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ആ ഗോത്ര തലവന്മാര്, ಆ ಗೋತ್ರದ ಯಜಮಾನರು അവർ 12 വടി കൊണ്ടുവരിക. ಅವರು 12 ಕೋಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ. ദൈവം ഒരു പുരോഹിത വംശത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ಒಂದು ಪುರೋಹಿತ ವಂಶವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. അവർ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟವರು. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ മോശ കൽപ്പിച്ചു, ಮೋಶೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, നിങ്ങൾ 12 ഗോത്ര തലവന്മാര്, ನೀವು 12 ಭಾಗದ ಗೋತ್ರದವರು 12 വടി കൊണ്ടുവരിക. 12 ಕೋಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ. ആ 12 കോലുകള് ಆ 12 ಕೋಲುಗಳನ್ನು സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക. ಸಮಾಗಮನ ಕೂಡಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡಿರಿ. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನ ಕೋಲು അത് മുളയ്ക്കും. ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. അത് മുളച്ച്, ಅದು ಚಿಗುರಿ, അത് പൂത്ത്, ಅದು ಹೂವಾಗಿ, അത് ബദാം പഴങ്ങൾ ചൊരിയും. ಅದರಿಂದ ಬದಾಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. അതാണ് 5-ാം വാക്യം, 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ಅದನ್ನು ನಾವು 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣುವಂತದ್ದು. സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളില് ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಅದನ್ನು. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೋ ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಗೊಣಗುವುದು ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. 6-ാം വാക്യം. ಅದರಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ 12 ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳೊಡನೆ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಇತ್ತು. ಮೋಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂಷವಿರುವ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮೋಶೆ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದನು. ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಲೇವಿ ಕುಲದ ಪರವಾಗಿ ಆರೋನನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿತು, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೂವರಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಿತು. ಮೋಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ കോല് തളിർക്കും. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನ ಕೋಲುಗಳು ಚಿಗುರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ലോക ചരിത്രത്തിലെ ಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ഒരു പുരോഹിത വംശം ആരംഭിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ്. ಒಂದು ಪುರೋಹಿತ ವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾಕಾಗಿ? ജനത്തിന്റെ പിറുവിറുപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಆ ಜನರ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ദൈവം ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ദൈവം ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുക. ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ നമുക്കെല്ലാവരിലും ദൈവം ഒരു ആരംഭം കുറിക്കും. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಒಂದು ಆರಂಭವಿದೆ. നീ യഹോവയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവനാണോ? ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವನ? നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളതാണോ? ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದವನ? ആരുടെ പക്ഷത്താണ് നീ നിൽക്കുന്നത്? ನೀನು ಯಾರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಿ? നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണോ ജീവിക്കുന്നത്? ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് വസിക്കുന്നവന്റെ തടി കിളിർക്കും. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವನ ಆ ಕೋಲು ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. എങ്ങനെയാ കോല് ചേർക്കുന്നത്? ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಚಿಗುರುವುದು? സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. ನೋಡಿ, ಸಂಖ್ಯಾಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. അഹറോന്റെ വടി മുള പൊട്ടി പൂത്ത് തളർത്ത് ബദാം പഴങ്ങൾ പൊഴിച്ചു. ಆರೋನನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿತ್ತು, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೂವರಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. മുള പൊട്ടി, ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿತು, പൂത്ത് തളർത്ത്, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹೂವುಗಳು ಆಯ್ತು, ബദാം പഴങ്ങൾ പൊഴിച്ചു. ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ഓരോ മകന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പുത്തൻ തളർപ്പുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಉಂಟಾಗುವಂತ ദൈവം പുത്തനൊരു ആരംഭം സൃഷ്ടിക്കും. ನೋಡಿ, ಹೊಸತಾದ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണോ? ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯ. നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ദൈവം ഒരാരംഭം കുറിക്കും. ದೇವರು ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. നിന്റെ ജീവിതത്തിനൊരു പുത്തൻ കിളിർപ്പ് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. പുതിയ മുളപ്പ് പൊട്ടി ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು അത് പൂത്ത് ಅದು ಹೂವಾಗಿ അത് ബദാം കായ് ഫലിപ്പിക്കും. ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ, ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു വംശമായി നീ മാറും. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ವಂಶವಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿ. അത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണത്. ಅದು ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನವಿದು. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിലപ്പെട്ട ആശീർവാദമാണ്. ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. പുതിയ മുള പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടേതാണ്. ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. അത് പൂക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ಅದನ್ನು ಹೂ ಮಾಡಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. അത് പുത്തൻ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ಅದು ಹೊಸ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ನೋಡಿ, ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ. എന്റെ ദൈവം, ನನ್ನ ದೇವರು, എന്റെ ദൈവം ನನ್ನ ದೇವರು എനിക്കായി ನನಗಾಗಿ പുത്തൻ ಹೊಸ മുളിർപ്പ് പൊട്ടിക്കും. ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, അത് പൂത്ത് ಅದು ಹೂವಾಗಿ തളർത്ത് ಅದು ಒಳ್ಳೆ അത് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് വരിക. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ. കാളയെ പൂട്ടുന്ന ഏലീശ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, കാളയെ പൂട്ടുന്ന ഏലീശയുടെ ഉള്ളിൽ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಎಲೀಷಾಯನ ಒಳಗೆ ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ. അത് ഏലീശയ്ക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲೀಷನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. കാളയെ പൂട്ടുന്ന ഏലീശയിൽ ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಸುವ ಆ ಎಲೀಷಾಯನ ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೊಳಗೆ. അത് ഏലീശയ്ക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲೀಷನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋದಂತಹ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋದಂತಹ യാക്കോബിൽ ಯಾಕೋಬನಲ್ಲಿ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನೊಳಗೆ. അത് യാക്കോബിന് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ആട്ടിടനായ ദാവീദിലെ ನೋಡಿ,
ആട്ടിടനാದಂತ ദാവീദನಲ್ಲಿ ആട്ടിടയനായ ദാവീദിലെ ആ കുറുബനാದಂತ ദാവീദನಲ್ಲಿ ഒരു രാജാവ് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ರಾಜನು ಅಡಗಿದ್ದನು. അത് ദാവീദിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಆದರೆ ಆ ദാവീദನಿಗೆ ಅದೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. അബ്രഹാമിನಲ್ಲಿ ഒരു വംശത്തിന്റെ പിതാവ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಬ್ಬ ವಂಶದ ಪಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದನು. അത് അബ്രഹാത്തിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಅಬ್ರಾನಿಗೆ ಅದೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. അബ്രഹാത്തിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. വിക്കനായ മോശയിൽ മാത്തു ಬರೆದಂತಹ ಮೋಸಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ വലിയൊരു പ്രവാചകൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಜನತೆ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿತ್ತು. അത് മോശയ്ക്ക് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಆದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച സാവൂളിലെ ധർമ്മസഭೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೌಲನಲ್ಲಿ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ച സാവൂളിലെ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಪೀಡಿಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ഒരു പൗലോസ് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಂದು ಪೌಲನು ಅಡಗಿದ. അത് സാവൂളിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಸೌಲನಿಗೆ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മുക്കുവനായ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ತನಾದಂತಹ മുക്കുവനായ പത്രോസിലെ ಬೆಸ್ತನಾದ ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿ ഒരു അപ്പസ്തോലൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ಒಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ ಅಡಗಿದ್ದ. അത് പൗലോസിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಅದು പത്രോസിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അത് പത്രോസിന് ಗೊತ್ತಿല്ല. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೆಂದು. നിന്നിൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಿದ್ದರೆ നിന്നൊളಗೆ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ದೇವರ ಅಭಿಷಕ್ತ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ಹೊರಗೆ ತರಲು ദൈവം ചില അവസരങ്ങൾ നിന്നിൽ ക്രമീകരിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ആ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ಆ ಕ್ರಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ സഹനങ്ങള്, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങള്, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುಃಖಗಳು, നിന്റെ അലച്ചിലുകള്, ನಿನ್ನ അലമാരിತನ, നിന്റെ കണ്ണീർ കണങ്ങള്, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು, നിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ഈ അഭിഷിക്തനെ ಈ ಅಭಿಷಕ್ತನನ್ನು പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ಹೊರ ತರಲು ദൈവമൊരുക്കുന്ന ದೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ഒരവസരമാണത്. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിക്കേ. ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ഹല്ലേലൂയ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നീ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുമ്പോൾ നീ ഓർക്കണം, ನೀನು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಾಗ ನಿನಗೆ നീ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയണം, ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಾಗ ನಿನಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, നിന്നൊളಗೆ ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ದೇವರು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ഒരു അഭിഷേകം ഇതാ പുറത്തു വരാൻ അവസരമായിരിക്കും. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊರಬರಲು ಕಾದು ನಿಂತಿದೆ. ഒരു കണ്ണീര് കണ്ടിട്ട്, ദുഃഖം കണ്ടിട്ട്, കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട്, ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಕಂಡು, ದುಃಖ ಕಂಡು, ಕಷ್ಟ ಕಂಡು ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കുകയല്ല നീ ചെയ്യേണ്ടത്. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಗುಣಗುಟ್ಟುವಾಗ അത് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തല്ല എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം. ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿವು ನಿನಗೆ ಇರಬೇಕು. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധാത്മാക്കള് ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂತ ಆತ್ಮಗಳು സഹനത്തിന് വേണ്ടി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. സഹനങ്ങൾ വരുന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. സഹനത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞത്. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು. ഒരു കഷ്ടം വരുമ്പോൾ നന്ദി പറയണ ആരാ? ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು? ഒരു കഷ്ടം വരുമ്പോൾ നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರು ಯಾರು? അത് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവന് മാത്രമേ, ಅದು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ കഷ്ടം വരുമ്പോൾ നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ಕಷ್ಟಗಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ നിന്റെ തല വെട്ടും, ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ.
ഈ ഒരു കൽപ്പനയാണ് പത്രോസിന് കിട്ടിയത്. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. നാളെ പുലർച്ചെ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ നിന്റെ തലവെട്ടും, ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ഈ കൽപ്പന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്രോസ് ಈ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿಂತ ಪೇತ್ರ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ കൈകാലുകളിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിത്തകർന്നു. ತನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸರಪಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. കാവലിന്റെ പടയാളികള് ಕಾವಲು ನಿಂತಹ ಸೈನಿಕರು ഭയന്ന് വിറച്ചു. ಅವರಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾದರು. പൂട്ടിക്കിടന്ന ജയിലറകൾ തുറന്നു. ಆ ಜೈಲುಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ഒരു മാലാഹ ಒಂದು ದೇವದೂತ പത്രോസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ಪೇತ್ರನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. നേരം വെളുത്തു, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, തലവെട്ടാൻ സമയമായി. ನೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ജയിൽ പുള്ളിയെ കാണാനില്ല. ಜೈಲಿನೊಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, ഇവിടെ ಇಲ್ಲಿ നീ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ, ನೀನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ദൈവം നിന്നിൽ ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുന്ന അവസരമാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രിയരേ, നമ്മിൽ ഒരാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿರಬೇಕು. മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ തള്ളി പറയുമ്പോൾ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ, നമ്മളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ, നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು മാറിയിരുന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. മാറിയിരുന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದು അത് വിജാതീയരാണ്. ಅದು ವಿಜಾತಿಯರು ಮಾಡುವುದು. നീ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ನೀನು ಒಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೆ, സഹനങ്ങളിൽ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും നന്ദിയും പറയുക. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿ. അപ്പോഴാണ് ಆಗ ಮಾತ್ರ നിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം പുറത്തു വരുന്നത്. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವು ಹೊರಬರುವಂತದ್ದು. അഭിഷേകം പുറത്തു വരുന്നത്. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊರಬರುವಂತದ್ದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ നിന്നിൽ അഭിഷേകം പൊട്ടി അത് കിളിർപ്പായി അത് പൂത്ത് അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതായിട്ട് മാറട്ടെ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತದಾಗಲಿ. ഞാൻ കിളിർക്കും, ನಾನು ಚಿಗುರುತ್ತೇನೆ, ഞാൻ പൂത്തുലയും, ನಾನು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ഞാൻ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. ನಾನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഏത് സഹനത്തിലും ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ഒരു അഭിഷേകമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ പ്രവചിക്കേണ്ടതാണ്. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ഞാൻ കിളിർക്കും, ನಾನು ಚಿಗುರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮೊಗ್ಗು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಆ. ನಾವು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 3 കാര്യങ്ങള്. ಇದು 3 ಕಾರ್ಯ. ഞാൻ കിളിർക്കും, ನಾನು ಚಿಗುರುತ್ತೇನೆ, ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಆ. ಹೂ ಅರಳುತ್ತೇನೆ, ആ. ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. നിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಡಗಿದೆ. ആ അഭിഷേകം നീ തിരിച്ചറിയണം. ಆ ಅಭಿಷೇಕವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. അഭിഷേകം പുറത്തു വരാൻ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊರಬರಲು ദൈവം നിന്നിൽ ചില ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಲನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ചില പരാജയങ്ങൾ ദൈവം ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്നിരിക്കും. ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ചില ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും വന്നെന്നിരിക്കും. ಕೆಲವು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ അപ്പോൾ ಕೊಡಬಹುದು. നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. ಆಗ ನೀವು ನಿರಾಸೆ ಪಟ್ಟು ಇರಬಾರದು. നീ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിമാനാകുക. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ നീ ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಬೇಕು. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ನೀನು തിരിച്ചറിയുക. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ಈ ಮೋಸೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು അവർ മോശയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ಅವರು ಮೋಸೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಟ್ಟರು. കാരണം ಕಾರಣ
ആ രാജ്യത്ത് ആൺകുട്ടികൾ വളരാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ അപ്പനും അമ്മയും ആ കുട്ടിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಈ ಮಗನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆದಾಗ അവര് അവരുടെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മോശയെ കൈമാറി. ಅವರ സഹോദരിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ಸಹೋದರಿಯ ಕೈಗೆ ಈ ಮೋಸಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. മോശയെ കൈമാറി ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ആ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്തു? ಆ ಸಹೋದರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ആ സഹോദരി ഒരു വെള്ളം കയറാത്തൊരു പാത്രമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ಒಂದು ನೀರು ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಕ್ಕದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ആ കുഞ്ഞിനെ ಆ ಮಗುವನ್ನು നദിയിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടു. ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ആ കുഞ്ഞ് ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಮಗು പിന്നെ വളർന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ്. ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ರಾಜಮನೆತನ. ആ രാജാവിന്റെ മകൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു. ಈ ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಮಗುವನ್ನು രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಾರೆ. ഏത് രാജകൊട്ടാരമാണോ കുഞ്ഞിന് ഭീഷണിയായി മാറിയത്, ಯಾವ ರಾಜಮನೆತನವೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೋ, കൊല്ലുമെന്ന് കരുതിയോ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದನೋ, ആ രാജകൊട്ടാരം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ಆ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಳಗೇನೆ കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷകനായി മാറി. ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂರಕ್ಷಕರು ಆದರು. നിനക്ക് എന്തും തീരുമാനിക്കാം, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ നിനക്ക് ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. എന്നാൽ ಆದರೆ നീ ജീവിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്. ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ದೇವರು. അത് ദൈവം തന്നെയാണ്. ಅದು ದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿಡೀ ദാനിയേലിനെതിരായി ಈ ದಾನಿಯೇಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ദാനിയേലിനെ കൊണ്ട് സിംഹക്കുഴി കൊണ്ടിട്ടു. ಈ ದಾನಿಯೇಲನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಹದ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. വിശന്നാർന്നു കിടക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿಂಹಗಳು സത്യത്തിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ ഡാനിയേലിനെ തവിട് പൊടിയാക്കണം. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದಾನಿಯೇಲನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. പക്ഷേ ಆದರೆ നിന്നെ തിന്നണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണ ദൈവമാണ്. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ದೇವರು. അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ്. ಅದು ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യോനായെ കൊണ്ട് കടലിൽ എറിഞ്ഞു. ಯೋನಾನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಡಲಿಗೆ ಎಸೆದರು. കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാകണോ, ಈ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ, അതോ തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാകണോ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ತಿಮಿಂಗಲ ಮೀನೊಳಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? തിമിംഗലം തിന്നു, ತಿಮಿಂಗಲ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು. പക്ഷേ ಆದರೆ യോന മരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണ ദൈവം തന്നെയാണ്. ಯೋನ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ದೇವರು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസിനെ കൊന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത 40ഓളം യഹൂദന്മാര്. ನೋಡಿ, ಪೌಲನನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಂತ ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತ 40 ಯಹೂದರು. 40 യഹൂദന്മാര്, 40 ಯಹೂದರು. പക്ഷെ പൗലോസ് മരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ಈ ಪೌಲನು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವುದು തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആരാ? ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದುದು അത് ദൈവം തന്നെയാണ്. ಅದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെല്ലാം, ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടും. ಪದ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. അങ്ങനെ ಹಾಗೆ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ. ಹಾಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯ ಯೋಹನ್ನಾನ್. പക്ഷേ ಆದರೆ ആ ശിഷ്യൻ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು അത് ഡൊമേഷ്യൻ ചക്രവർത്തി അല്ല, ಅದು ಡೊಮೇಶಿಯಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, അത് ദൈവമാണ്. ಅದು ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸುವುದು. കഴുകുമരം ഉണ്ടാക്കാൻ മിടുക്കനാണ് ഹാമാൻ. ನೋಡಿ, കഴുകുമരം തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത്, ಗಲ್ಲು ಮರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ മിടുക്കനാണ് ഹാമാൻ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವನು ಹಾಮಾನ್. പക്ഷേ ಆದರೆ ഹാമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഴുമരം, ಈ ಹಾಮಾನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಈ കഴുകുമരം, ಗಲ್ಲು ಮರ, അവിടെ ആര് തൂങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಯ್ಬೇಕು ನೇತಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ದೇವರು. അവസാനം ಕೊನೆಗೆ ഹാമാൻ തന്നെ ആ കഴുമരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുക. ಈ ಹಾಮಾನನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು.
അപ്പൊ നീ ജീവിക്കണോ അതോ മരിക്കണോ? ನೀನು ಜೀವಿಸಬೇಕಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആരാ? ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತರುವಂತದ್ದು അത് ദൈവം തന്നെയാ. ಅದು ದೇವರು ಮಾತ್ರ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്നിൽ ನನ್ನಲ್ಲಿ എന്നിൽ ನನ್ನಲ್ಲಿ എന്നിൽ ನನ್ನಲ್ಲಿ ഒരു അഭിഷേകം കിടപ്പുണ്ട്. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ഒന്ന് കേളಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ വലതുകരം നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞേ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಡಗಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅಡಗಿದೆ. ഇന്ന് ಇವತ್ತು അതിന് ಅದನ್ನು ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ഒന്നുകൂടി. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്റെ കഷ്ടങ്ങള്, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്, എന്റെ വേദനകള് ನನ್ನ ವೇದನೆಗಳು എനിക്ക് ನನಗೆ അനുഗ്രഹമായി മാറും. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ನಾನು 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം. ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬೇಕು. അപ്പൊ ഒന്ന്, ಒಂದನೇದು എല്ലാം മറന്നുപോയല്ലേ? ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. മറക്കാത്തൊറ്റ കാര്യമുള്ളു. ಮರೆಯದಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. 2 മണിയാകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞി കിട്ടും. 2 ಗಂಟೆ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. അത് മറക്കത്തില്ല. ಅದು ಮರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ഇന്ന് ಇವತ್ತು എന്നിൽ ನನ್ನಲ್ಲಿ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಾರಂಭ. ഗട്ടിയാക്കി. ഇന്ന് ಇಂದು എനിക്ക് ನನಗೆ ഒരു ಒಂದು അഭിഷേകം ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ഒന്നുകൂടി. ಇಂದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. അത് 2ാം പോയിന്റ്. അതിന് ഇന്ന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. അപ്പൊ ഒന്ന്, എനിക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ನನಗುಂಟು. 2, അതിന് ഇന്നൊരു ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ಇಂದು ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 3, എന്റെ കഷ്ടങ്ങള്, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, എന്റെ വേദനകള്, ദുഃഖങ്ങള് ನನಗೆ അനുഗ്രഹമാകും. അനുഗ്രഹമായി മാറും. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. മാറണം. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. മാറ്റിയെടുക്കണം. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ദൈവം എന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. അത് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಬೇಕು. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ദൈവം എന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്. ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ, ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മുന്നിൽ കാണുന്ന ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ട് ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ നീ ഭയപ്പെടരുത്. ನೀನು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. മുന്നിൽ കണ്ട ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ തകർച്ചകൾ കണ്ട് ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು നീ ഭയപ്പെടരുത്. ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. മുന്നിൽ കണ്ട ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ വേദന കണ്ട്, ವೇದನೆ ನೋಡಿ, രോഗം കണ്ട് ರೋಗವನ್ನು ನೋಡಿ നീ ನೀನು നിരാശപ്പെടരുത്. ನಿರಾಸೆ ಪಡಬೇಡ. തടസ്സങ്ങളൊന്നും ಅಡಚಣೆಗಳೇನು നിന്നെ ബാധിക്കത്തില്ല. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ചെങ്കടൽ കണ്ടവരാണ് ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಂಡವರು ഇസ്രായേൽ മക്കള്. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ആ ചെങ്കടല്, ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ വിഭജിച്ചതാണ് ദൈവം. ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು. തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുത്തവനാണ്. ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರು നമ്മുടെ ദൈവം. ನಮ್ಮ ದೇವರು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കടൽ പോലെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, കടൽ പോലെ തടസ്സങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ಕಡಲಿನ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೂ എന്നെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല. ನನ್ನನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. കാരണ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ನಾನು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. ನಾನು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ശക്തമായിട്ട്
ಶಕ್ತವಾಗಿ അഭിഷേകത്തിന്റെ ಅಭಿಷೇಕದ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಲು നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ನಮಗೆ ಆದರೆ ദൈവം നമുക്ക് ದೇವರು ನಮಗೆ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು പിന്നെ നിങ്ങളല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ನೀವಲ್ಲ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കും. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ഇനി ഞാനല്ല, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇനി ഞാനല്ല, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ഒന്നുകൂടി ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, നമുക്ക് ഇരുകരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാം. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 ഗട്ടിയായി ഗട്ടിയായി, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ಹೇಳಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ദൈവം എന്നിൽ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. എൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളും ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, എൻ്റെ വേദനകളും ವೇದನೆಗಳು എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറും. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. എൻ്റെ രോഗങ്ങള് ನನ್ನ ರೋಗಗಳು എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി ನನಗೆ മാറും. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. എനിക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ദൈവം ಆರಂಭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. എൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും ಕಷ್ಟಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ഒന്നുകൂടി ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಒಂದನೇದು, ನನಗೊരു ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಿದೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ವೇದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. എന്നിലത് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ അത് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ನೋಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಬೇಕು. അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ಅದು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ചിന്തകൾ മാറണം. ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನೋಟ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ഈ നിമിഷം വരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ല ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಚಿಂತಿಸಿದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಚಿಂತೆಗಳು. ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, നീ ആരിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കരുത്. ನೀನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೋ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿ. ആരിലും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കരുത്. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಬೇಡಿ. നമ്മുടെ ചിന്ത മാറണം. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ മാറണം. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. ನಮ್ಮ ನೋಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ദൈവം എന്നിൽ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ദൈവം ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ എന്റെ രോഗവും, ನನ್ನ ರೋಗ, എന്റെ സങ്കടങ്ങളും, ನನ್ನ ಸಂಕಟಗಳು, എന്റെ ദുഃഖങ്ങളും ഇന്നു മുതൽ ಇಂದಿನಿಂದ എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ನನಗೆ ಅದು എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും. ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലിക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. പരിശുദ്ധ ബലിಗಾಗಿ തയ്യാറാകുവാം.
ಇವತ್ತು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಅವರ 70 ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ರಿಯೋಲೋ ಮೊಂತೇರೋ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ನೇಹಾ ಕುಟಿನೋ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಜೆಸಿಂತಾ ರೇಗೋ, ಆಜಿ ರೇಗೋ, ವಿಜಯ್ ವೇಗಸ್, ಮೇಬಲ್, ಉಷಾ ಬ್ಲೋಸಮ್, ಆ್ಯಂಚಲಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ರೀಲಾ ರಸಮ್ ರೆಸ್ಕೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ವೀನಾ ಸೈಮನ್, ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮಗ್ದಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಉದಯ ಡಾನ್, ವಿಶ್ವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೀರ್ತೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಬಿಟ್ಟಮದ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲೂಸಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೋಸ್ಲಿನ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೇರಿ ಲೋಬೋ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ಶಾಂತ ಸನ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ.
ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯು ದೇವರ ಮಂದಿರವು. ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ಆಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ. യോഹന്നാൻ 3:16. യോഹന്നാന്റെ സുവാർത്തെ 3:16. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟ ಒಬ್ಬನು ಸಹ ನಾಶ ಹೊಂದದೆ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಾಪಿಸಲು തന്റെ ഏകകുമാരനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ತನ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ദൈവം ഈ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. തന്റെ മകനെ നൽകി നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവം, ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. സ്നേഹം മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಆತನು നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ സ്വന്തം മകനെ ഒരുക്കിയ ദൈവത്തെ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ನೀಡಿದ ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ നമുക്ക് ಇಂದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ആ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ಆ നിറയപ്പെടാം. ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ. കണ്ണുകളടച്ച കരങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು വിശുദ്ധ ബലിക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ. എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. നമ്മുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുക. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ.
ಪಿತನ ಸುಧನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಭರವಸೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು ಅಧಿಕಾರವು ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಇಹಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು 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 ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಮಾನವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಮಾನವ ಕುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಧನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ದೇವ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ದೇವ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ರಾಜ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ದೇವ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ದೇವ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆಹಾ ನನ್ ದೇವ ಜೊತೆ ಬರಲು ನೀನು, ಅದು ಸಾಕು ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ. ಆಹಾ ನನ್ ದೇವ ಜೊತೆ ಬರಲು ನೀನು, ಅದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಪೇ ನಾ ಸ್ತುತಿಪೇ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಿರಲ್ಲ. ದೇವ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ದೇವ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲ ನೆರವು ಮತ್ತು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಒಡೆಯರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ತನುವೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ, ತನುವೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೊಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ವಂದಿಸಿರಿ, ಪ್ರಸಾದ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುತಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೊಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ವಂದಿಸಿರಿ, ಪ್ರಸಾದ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುತಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ವರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ವರಮನೆ ನೀಡು കരുണയനോ. സകല സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടും ചേർന്ന് സകല സ്വർഗീയ ദൂതരുടനെ സേരി സകല വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് സകല സന്തരുടനെ സേരിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ മാതയൊന്തിಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು നമുക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ആ പ്രഭുദേവനನ್ನು ആരാധിಸುವ. പരിശുദ്ധനേ നിഖിലേശനോ, പരിശുദ്ധനേ അതിശക്തനോ, പരിശുദ്ധ
ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು സർവചരാചരങ്ങളോടും ചേർന്ന് ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲದೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು സകല സൃഷ്ടികളോടും ചേർന്ന് ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು എല്ലാ രോഗികളോടും ചേർന്ന് ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ചേർന്ന് ವೇದನಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ നമുക്കും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ನಮಗೂ ಆ ದೇವನನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸುವ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. നമ്മുടെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണുന്ന ദൈവത്തെ, ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ, നമ്മുടെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ, ನಮ್ಮ കണ്ണീರನ್ನು ಗುದಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಡುವಂತಹ, നമ്മുടെ വേദനകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ, ನಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಹಲ್ಲೇಲೂ ಹಲ್ಲೇಲೂ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲೂ ಹಲ್ಲೇಲೂ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹರು, ಸರ್ವಶಕ್ತರು, ಅಮರ್ತರೂ ಆದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೆಬ್ರಿಯ ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಚನ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳು. ಸಹೋದರ
ಸೋದರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿಯದೆ ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರನ್ನೇ ಉಪಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಸಂಗಡ ನೀವು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಲ್ಲ ದೇಹವೊಂದು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೇ? ವಿವಾಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಲಿ. ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರಲಿ. ಕಾಮುಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಣದಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ, ತ್ಯಜಿಸಲಾರೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ, ನಾನು ಭಯಪಡೆನು. ಮಾನವನು ನನಗೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಎಂದು ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುಕೊಟ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಸಭಾ ನಾಯಕರನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದರು, ಎಂಥ ಮರಣವನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂಬುದು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಎಂದು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು
ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಅರುಹಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಾಕ್ಯಗಳು 1. ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವರು. ಇದರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅಳತೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಅಳೆದು ಕೊಡುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣುವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಮ್ಮಿಯೇ ಇರುವಾಗ ತಾಳು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಲ್ಲೆ? ಎಲೈ ಕಬಡಿಯೇ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಸೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಪವಿತ್ರವಾದುದನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಟ್ಟಾವು. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ, ಅವು ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಹಾರಿಯಾವು. പ്രഭു ക്രിസ്തുവിനെ മഹിമയാകട്ടെ. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು പവിത്രമായതൊന്നും നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത്. ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. മുത്തുകളൊന്നും പന്നികൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. നിന്റെ ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധമായത്. ನಿನ್ನ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು.
ആ വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തെ നീ നശിപ്പിക്കരുത്. ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಡ. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ചില മനകളിലെ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ നായ്ക്കളായി ഹന്തികളായി ധാരാളമുണ്ട്. ನಾಯಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಂದಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. അവയുടെ മുമ്പിലല്ല നിന്റെ ജീവിതം നീ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ಅವುಗಳ ಮುಂದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಬೇಡ. നായ്ക്കൾക്ക് കളിക്കുവാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಇರುವುದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನ. നീ ഒരു മുത്താണ്. ನೀನೊಂದು ರತ್ನವಾಗಿ അതിന്റെ വില നീ തിരിച്ചറിയണം. ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ഹന്തികളോളം നീ താണു പോകരുത്. ಹಂದಿಗಳಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത്. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೀನು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು. ചിലർ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು. എല്ലാ വിധികളും നമ്മെ വിട്ടു മാറിപ്പോകട്ടെ. ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ? ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ನಾವು ಯಾರು? നാം ആരുമല്ല. ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. നീ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಾಗ ആ വിധികളെല്ലാം ಆ ತೀರ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിനക്കെതിരായി എഴുതി വെക്കും. ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಾರೆ. ആരെയും വിധിക്കരുത്. ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക. ಪರಿಶುದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸು. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮನವರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸೋ ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. കർത്താവായ ദൈവം ഈ കാഴ്ച വസ്തുക്കളോടൊപ്പം ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ വേദന നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ವೇದನೆ ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. അങ്ങേ പാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച വസ്തുക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ಪಾದಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും, ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ഞങ്ങളുടെ വേദനകളും ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും, ನಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ഈ ബലിവസ്തുക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ಈ ಬಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച അർപ്പണത്തെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ഈ ബലിയെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും മനസ്സിനെയും നീ ബലപ്പെടുത്തണം. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം. ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. അവയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. ഞങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವುಂಟಾದರೆ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ನಾವು ಇದಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ആരെയും വിധിക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ ಯಾರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡದೆ ಜೀವಿಸಲು നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಪಡಿಸು. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎದ್ದೆನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೀರ್ತನ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿತನಾನ್ಮಜರಿಗೂ ವಂದನ ಪಾವನಾನ್ಮನಿಗೂ ಕನ್ಯಾಮಾತೆಯ ಸಂದ ಜೋಸಪ್ಪರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವು ಪ್ರೇಷಿತ ಗಣಗಳೇ ಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯು ಬರಲಿ ಈ ಜಗದಿ. ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವರ ಜನರೇ, ಸಂದ ಹುತ್ತಾನ್ಮರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ದಾಮಸ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಡನಿರುವನು, ಮುಕ್ತಿಯ ಅರಸನು ನಮಗವನು. ಯಾಕೋಬನ ದೇವ ಆಶ್ರಯ ದಾತನು ಇರುವನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವನು. ನಿದ್ರಾಧೀನರು ಮೃತಾರಾದವರು ಉತ್ಥಾನದ ಸೇರಿ ನೆನೆಯುವರು. ನೀನೇ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನೆಲ್ಲರೂ ಜಗದಲ್ಲಿ. ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಯವು, ಅರಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡನೆ ಉಪವಾಸವು ಸೇರಿಸಿ ಪಾವನ ತ್ರೇತ್ವ ಭಜಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿರಿ. Peace be with you. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿ ಜನಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧನಿಮಿಲಿತ ನಿರತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆನ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಪಿತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವು ದಿವ್ಯ ಸುತನವರ ಪ್ರಸಾದವು ಪಾವನಾನ್ಮ ಆನ್ಮಯೋಗವು ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮಲಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ, ಇಸಾಕನ ದೇವನೇ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧ್ಯನು ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಲಿ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತ ದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪಿದಾಸುದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿತ್ವದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ದರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೂತರು ಮಹೋನ್ನತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯಂದೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ದೂತ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೀಡದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರು ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಸಾನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೋಸಾನ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಶಕ್ತ ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ನೀವೇ. ಇಹ ಪರ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ, ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸಾನ. ಪ್ರಭು
ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಹೋಸಾನ. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಸಾನ ಹೋಸಾನ ಕನ್ಯಾತನಯನೇ ಹೋಸಾನ 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 ಕನ್ಯಾತನಯನೇ ಹೋಸಾನ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಧರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂದೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವೆವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪಿತನೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗಂದರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಅಂದೇ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗಂದರು. ಇದು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರಿ.
ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ ಶತರಾದ ದೇವರೇ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿಪರು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೋಲ್ ಸಲದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ, ಯಾಜಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತರ ಹುತಾತ್ಮರ ವಂದನೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನೀತಿವಂತರು, ಪುನೀತರು ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿತರು, ದರಿದ್ರರು, ಪೀಡಿತರು, ರೋಗಿಗಳು, ದೀನರು ಅದೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದಗಲಿದ ಎಲ್ಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಈ ಜನತೆಗಾಗಿಯೂ, ಅನರ್ಹನಾದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಗಮನವಾಗಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പവിത്രാത്മരേ, പവിത്രാത്മരേ അഗ്നിയായി അഭിഷേകമായി ഈ ബലിവേദി മേലെ
ಈ ಬೇಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಈ ಆಲಯத்தின் ಮೇಲೆ, ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು, ಅನುಭವವಾಗಿಸು, ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು, ಅನುಭವವಾಗಿಸು, ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പവിത്രാത്മരേ തളർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും, എല്ലാ രോഗികളുടെ മേലും, എല്ലാ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ മേലും, വേദനിക്കുന്ന, ദുഃഖിക്കുന്ന, കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും അഭിഷേകമായി, ശക്തിയായി, വിടുതലായി ഇളത് ബന്ദിരി. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ನೆರವೇರಿಸು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆಯ ನೆರವೇರಿಸು. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಸಜೀವವು ಪವಿತ್ರವೂ ಜೀವದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಸುತರವು ಪವಿತ್ರವೂ ಜೀವದಾಯಕವೂ ದೈವಿಕವೂ ಆದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯು, ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಜೀವವೂ ಜೀವದಾಯಕವೂ ಆದ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವವಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭುಜಿಸುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ
ಪೂಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು, ಪಿತನಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಮೌಲ್ಯವಾದ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಿಸಿ ಸಹೋದರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಲಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ವೈಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪಾವನರಾಗೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯರು, ಪ್ರಸನ್ನವದನರು, ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಆದಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಿಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವೋ ಅಧಿಕಾರವೋ ಮಹಿಮೆಯೋ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಏಕಮಾತ್ರ ಪಿತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವದಾಯಕ ಕೃಪಾವರವು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಋಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
Hallelujah, 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 hallelujah. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಏಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀನಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಏಸಪ್ಪ. ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಂಜೆ 4ರ ತನಕ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ತನಕ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದರೊಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬರುವುದು, ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೂಸಿ ಪೆರೇರಾ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುತ್ತಾರಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ನಾನು ಒಮ್ಮಂಜೂರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಲು ಬರುವಾಗ ಫಾದರ್ ಅಗೋಸ್ಟಿನ್ ಮಂಡಕಲ್ ಹೇಳಿದರು, 19 ಜನ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬಂತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು 3 ತಿಂಗಳದು. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಜನವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಜನವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. 15 ತಾರೀಕು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜನವರಿ 31ಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಹೇಳಿದರು, ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಾಸೆ ಪಡದೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಆ ಲಾಯರೇ 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಲಾಯರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. എൻ്റെ ഫാദർ 90 years ഓൾഡാണ്. ഇത് നടക്കാനൊന്നും വയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ വെയിൻസ് വീക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്വയം എണീറ്റ് നടക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി, സ്തോത്രം. താങ്ക് യു ജീസസ്. വയസ്സായി 90 വയസ്സാണ്. കിടപ്പാണ്, നടക്കാനൊന്നും വയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രദർ ഇവിടുന്ന് വന്ന് വീക്കായിട്ടുള്ളവരെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിളിച്ചു പോയപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ಇವರ ಗಂಡನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದಂತ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 4 ತನಕ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಇತರರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗೋಣ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂಡುತ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಯೇಸುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಬಿನೇಸರೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ನೀವೇ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಪೆ ಇನ್ನೂ ದಾಹದಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ಎಲ್ರೋಹಿ ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಣುವೆ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧಿಪೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ. ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ. ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ. ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 സ്വർഗവാസികളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. സ്വർഗവാസികളുടനെ സേരിക്കൊണ്ടു നമഗു സ്തുതിಸುವ. രാവും പകലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രാത്രി അകലു ദേവരನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ മലാഹമാരോട് ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ದೇವದೂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുക. ನಮಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും മാറട്ടെ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും മാറട്ടെ. ವೇದನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും രോഗപീഠകളും മാറട്ടെ. ರೋಗಗಳು ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. നമ്മുടെ തളർച്ചകൾ മാറട്ടെ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಇಂತಹ കഷ്ടങ്ങൾ മാറട്ടെ. ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കഴുത്ത് വേദനയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നു. കുത്തിಗೆ ನೋವಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കാൽമുട്ട് വേദനയിൽ നടന്ന മക്കൾക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നു. കാലിಗೆ ನೋವಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നട്ടെല്ല് വേദനയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുതൽ തരുന്നു. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. തലവേദനയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് മോചനം തരുന്നു. തലനോവിനിಂದ സൗഖ്ಯ ലഭിಸುತ್ತಿದೆ. കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 രഞ്ജിത്തിനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. രഞ്ജിത്ത് ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಭು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. റോസ്ലിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു. റോസ്ലിಯನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ആരനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ 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 ഹല്ലേലൂയ 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 കാൽമുട്ട് വേദന മാറട്ടെ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ನೋವು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. നസ്രാന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യപ്പെടട്ടെ. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കടബാധ്യതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ മാറട്ടെ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 BP രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു. BP ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഷുഗർ രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു. ಶುಗರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. കല്ല് രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു. മൂത്രದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರುವಂತ ಕಿಡ್ನಿ ರೋಗಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യസ്പർശനം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയമാണ്. ಪ್ರಭು ಅನೇಕರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ദാഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ದಾಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. കണ്ണുനീര് അവിടുന്ന് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നവനാണ്. കണ്ണീരನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡುವಂತ ದೇವರು. നിന്റെ ഓരോ സങ്കടങ്ങളും അവിടുന്ന് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಟಗಳು ಆತ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. നിന്റെ ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നീ ദുഃഖിച്ചിരുന്നുവോ? ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸಿದೆಯೋ? കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലെ, ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിലെ, ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, മക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ നീ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ನೀನು ದುಃಖಿಸಿದರೆ ഇതാ കർത്താവ് നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. ಪ್ರಭು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ദൈവം നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಸಮಯವಿದು. ദുഃഖിക്കുന്നവരും വേദനിക്കുന്നവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവേൻ. ದುಃಖಿಸುವರು ವೇದನಿಸುವವರೇ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ഞാൻ ಬನ್ನಿರಿ, നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿ
ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸೇರಿ ಆಡುವ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಿ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಿ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ.
ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ಸ್ವ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ലൂക്കാ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 42-43 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42 ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. നല്ല വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷം നല്ല ഫലങ്ങളും. ಒಳ್ಳೆಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ഓരോ വൃക്ഷവും ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಗುಣವನ್ನು ಅದರ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. മുൾച്ചെടിയിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴമോ ഞെരിഞ്ഞിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴമോ ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಕೀಳುವಂತಿಲ್ಲ, മുള്ളു കള്ളിಯಲ್ಲಿ ദ്രാക്ഷി കൊയ്യുವಂತಿಲ್ಲ. നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ. ചീത്ത മനുഷ്യൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಹೊರತರುತ್ತಾನೆ. ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവിൽ നിന്നാണല്ലോ അധരം സംസാരിക്കുന്നത്. ഹൃദയದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ബൈബിൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യമാണ്. ബൈബിൾ ഇടീ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು സത്യವಾಗಿದೆ. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ಒಂದು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, നല്ലതും ചീത്തയും തമ്മിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದನ್ನು, നല്ല മനുഷ്യരും ചീത്ത മനുഷ്യരും. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು. നല്ല മനുഷ്യനെ ചീത്ത ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ചീത്ത മനുഷ്യനെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. നല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಒಳಿತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ, ನೀವು ದೇವರ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರೆ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുക. ದೇವರ ಸ್ವರ ನಿವಾರಿಸು. യഹോവയ്ക്കുള്ളവൻ മാറി നിൽക്കട്ടെ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇರುವವನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಲಿ. നീ ദൈവത്തിനുള്ളവനാണെങ്കിൽ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಇರುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ദൈവം നിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടാകും. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. അവിടെ നിനക്കൊരു അഭിഷേകം തന്നിരിക്കുന്നു. ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ഇന്നതിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ಇಂದು ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದಿ. എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും അവിടെ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆತ ಇರುತ್ತಾನೆ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലത്തും ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. ಮೊಣಕಾಲೂರುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ.